Very good morning to all students. I am Mrs. Smita Amit Mangurkar. Welcome again to our online English lecture. Students, we have approximately completed 50% English syllabus, and I hope all of you understood each and every topic properly. We have completed 4 lessons, 4 poems, 4 writing skills topic, and if we think about our section number 4, that is novels, there we have discussed the history of novel, and you have also studied the first novel, that is To Serve with Love. I think all of you enjoyed that piece of writing. Students, now be serious about your studies. All of you are in 12th standard, and 12th standard means the turning point of your life. I know that today we are facing a lot of problems due to COVID-19. But life is an adjustment. We have to face the challenges in our life. We should be bold enough. We should be courageous, and we should be confident to face the challenges in our life. Napoleon Hill rightly said that strength and growth come only through continuous efforts and struggle. विद्यार्थ्यांनो, आपण जवळजवळ 50% सिलेबस पूर्ण केलेला आहे. 4 लेसन्स, 4 कविता, 4 रायटिंग स्किलचे टॉपिक्स, त्याचबरोबर चौथा सेक्शन म्हणजेच नॉवेल्सचा हिस्ट्री ऑफ नॉवेल तुम्ही पाहिलेली आहे आणि टू सर्व विथ लव हे नॉवेल सुद्धा तुम्ही अभ्यासलेलं आहे. सध्याची सिच्युएशन जरी अवघड असली तरी तुम्ही 12वीत आहात आणि तुम्हाला अभ्यास करणं गरजेचं आहे. हा विचार करून तुम्ही स्वतःचं टाइम टेबल बनवा. You have to study regularly, seriously, and sincerely. Many students ask me how to face the challenges. Students, when we get experience in our life, when we read different forms of literature, so we can get the solutions in those things only. Literature is nothing but the reflection of our own life. So, we have to enjoy the literature and we have to learn so many things from this literature. So, students, today we are going to learn a very wonderful, exciting, courageous, adventurous, scientific novel story of Phileas Fogg in a classic adventure novel Around the World in 80 Days. Around the World in 80 Days. Around the World in 80 Days. This novel is a classic adventure novel by the very famous French author Jules Verne. This novel published in the year 1873. I want to inform you one interesting thing. There is
a beautiful movie on the same novel, that is Around the World in 80 Days. So, if you wish to watch that movie, you can watch that movie on YouTube channel. So, before starting this novel Around the World in 80 Days, it is important to know about the writer. So, when we read or listen the name Jules Gabriel Verne, 1828 to 1905, was a French novelist, poet and playwright. जुल्स वर्न हे एक फ्रेंच नॉव्हेलिस्ट होते, म्हणजे कादंबरीकार होते फ्रेंचचे, पोएट म्हणजे कवी होते आणि प्लेराइट. डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेराइट स्टुडंट्स? प्लेराइट मीन्स अ पर्सन who writes plays for the theaters or TV, television or radios. Like William Shakespeare, the great dramatist. म्हणजेच जुल्स वर्न हे एक कादंबरीकार, एक कवी, त्याचबरोबर काही नाटकं देखील त्यांनी लिहिलेली आहेत. 1828 ते 1905 हा त्यांचा लाईफ स्पॅन आहे. One has been the second most translated author in the world, ranking between Agatha Christie and William Shakespeare. म्हणजेच जुल्स वर्न हे जगामधील, I am not talking about a particular country, here I want to inform you about the world, because English language is an international language. मराठी भाषा ही फक्त आपली महाराष्ट्राची आहे, पण इंग्लिश लँग्वेज ही इंटरनॅशनल म्हणजे संपूर्ण जगाची आहे. आणि या लँग्वेजमध्ये जे सेकंड मोस्ट ट्रान्सलेटेड ऑथर होते, म्हणजे ज्या रायटर्सची, ज्या लेखकांचे पुस्तकांचं वेगवेगळ्या भाषांमध्ये ट्रान्सलेशन झालं, त्यामध्ये सेकंड नंबर लागतो तो म्हणजे जुल्स वर्न यांचा. फर्स्ट नंबर आहे अगस्था क्रिस्टी यांचा, तर थर्ड नंबर आहे विल्यम शेक्सपियर यांचा. So, do you know all these writers? So, Jules Verne, I just told you about him. Jules Verne, French novelist, poet and playwright. Then if you think about Agatha Christie, so Agatha Christie was a successful English writer of detective stories. डिटेक्टिव्ह स्टोरीजच्या या रायटर म्हणून फेमस होत्या आणि त्यांची जास्तीत जास्त पुस्तकं वेगवेगळ्या लँग्वेजेसमध्ये ट्रान्सलेट केली गेलेली आहेत. आणि त्याचप्रमाणे विल्यम शेक्सपियर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ज्यांना म्हटलं जातं, ज्यांनी खूप सुंदर सुंदर ट्रॅजेडीज लिहिलेल्या आहेत. मग ते मॅकबेथ असेल, त्यानंतर ऑथेलो असेल, द मर्चंट ऑफ व्हेनिस असेल, कितीतरी, म्हणजे त्यांनी जवळजवळ 36 ड्रामाज आणि 154 पोएम्स लिहिलेल्या आहेत, सॉनेट्स. So I think all of you understood all these things. Next, one wrote widely popular series of adventure novels, including Journey to the Center of the Earth. Okay, that means Jules Verne wrote so many adventurous novels, and here I mention only 3 novels. The first novel, Journey to the Center of the Earth, published in the year 1864. Then the next novel is 20,000 Leagues Under the Sea. This novel is published in the year 1870. And the most famous novel, that is the Around the World in 80 Days, published in the year 1873. तर या सगळ्या नॉवेल्स त्यांच्या ॲडव्हेंचरस नॉवेल्स म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आणि ॲडव्हेंचर बरोबरच सायंटिफिक टच देखील या सगळ्या नॉवेल्सला आहे. ज्या
एज मध्ये, ज्या एरामध्ये जुल्स वर्न होते, तो सायंटिफिक एरा म्हणून फेमस आहे. थॉमस एडिसन वगैरे जे शोध, सायन्सचे जेवढे शोध लागले त्यांपैकी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात शोध हे त्या काळामध्ये लागलेले आहेत. आणि त्याचा इफेक्ट डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली जुल्स वर्न यांच्या रायटिंगवरती झालेला आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट वर्न इज जनरली कन्सिडर्ड अ मेजर लिटररी ऑथर इन फ्रान्स अँड मोस्ट ऑफ युरोप. म्हणजे फ्रान्समधले, मी म्हटलं तुम्हाला फ्रेंच रायटर आहेत, फ्रान्समधले आणि युरोपमधले हे एक प्रसिद्ध रायटर आहेत. द क्रिएटर ऑफ द सायंटिफिक नॉव्हेल वॉज नन अदर दॅन जुल्स वर्न. जुल्स वर्न यांना क्रिएटर म्हणजे निर्माता. तर कशाचे निर्माते म्हटलं जातं? सायंटिफिक नॉव्हेलचे, म्हणजे जे शास्त्राशी रिलेटेड, सायंटिफिक मीन्स सायन्स, सायन्स मीन्स शास्त्र, विज्ञान, विज्ञानाशी रिलेटेड जे नॉव्हेल्स होत्या, कादंबऱ्या होत्या, त्यामध्ये जुल्स वर्न यांचं नाव पहिल्यांदा घेतलं जातं. One of the two people from that era most commonly referred to as the fathers of modern science fiction. Actually, father of science fiction म्हणून जुल्स वर्न यांना संबोधायचं ठरवलं होतं. परंतु त्यांच्याच कॉम्पिटिशन मध्ये दुसरे एक रायटर होते ज्यांचं नाव H.G. वेल्स. हे सुद्धा सायन्स फिक्शन लिहायचे, त्यामुळं फादर ऑफ सायन्स फिक्शन हे H.G. वेल्सला म्हटलं जातं. आणि त्यांच्यानंतर जर कोणी सायन्स फिक्शनचं रायटिंग केलं असेल तर ते जुल्स वर्न हे आहेत. अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट द रायटर ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, Jules Gabriel Verne. Now, if you think about the title of the novel, Around the World in 80 Days, the title itself is meaningful, students. How it is meaningful? बघा बरं, हे टायटल अर्थपूर्ण आहे. म्हणजे हे जे नाव दिलेलं आहे नॉवेलला तेच किती अर्थपूर्ण आहे. अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, संपूर्ण जगामध्ये, ते पण 80 दिवसांमध्ये. इट्स अमेझिंग. ओके, म्हणजे खरंच आपल्याला आश्चर्य वाटण्यासारखीच गोष्ट आहे. पण ही आश्चर्य वाटणारी गोष्ट या नॉवेलमध्ये फिलियस फॉग. हु इज फिलियस फॉग? फिलियस फॉग इज द मेजर कॅरेक्टर, आवर हिरो, द प्रोटॅगनिस्ट ऑफ आवर नॉवेल. आपल्या नॉवेलचा प्रोटॅगनिस्ट म्हणजेच हिरो किंवा जो मेन कॅरेक्टर आहे ते म्हणजे फिलियस फॉग. सो लेट अस सी द मेजर कॅरेक्टर्स in this novel Around the World in 80 Days. The major characters, when we think about major means महत्वाचे. ओके, आपण पिक्चर बघत असतो, मूवी बघत असतो, मूवी बघताना हिरो हा सगळ्यात महत्वाचा असतो, बरोबर. त्यानंतर विलन महत्वाचा असतो, बरोबर की नाही. मग या ठिकाणी हिरो, हिरोईन, विलन हे या तिघांचं काम महत्वाचं असतं. आणि बाकीचे जे असतात ते सपोर्टिंग ऍक्टर्स असतात, सपोर्टिंग ऍक्ट्रेस असतात, बरोबर. तर त्याच पद्धतीने नॉवेलमध्ये सुद्धा मेजर जे कॅरेक्टर्स आहेत ते फर्स्ट वी विल लर्न. ओके, सो मेजर कॅरेक्टर्स इन अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. So first and the most important character in this novel is Phileas Fogg. Phileas Fogg. So who is Phileas Fogg in this novel? So Phileas Fogg is the major character, that is the protagonist of our novel, hero of our novel. आपल्या नॉवेलचा हिरो कोण आहे? Phileas Fogg. He is an eminently disciplined man, both in his emotions and in his thoughts. Okay, म्हणजे disciplined person म्हणून Phileas Fogg ओळखला जातोय. He has the innate capacity to accept every difficulty and ordeal that comes his way in a calm and detached manner. त्याच्या आयुष्यामध्ये येणाऱ्या ज्या ज्या अडचणी आहेत, जी जी संकटे आहेत, त्याला तो धैर्याने तोंड देतो. म्हणूनच मी इंट्रोडक्शन मध्ये तुम्हाला सांगितलं, आपलं आयुष्य, लाईफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स.
our life is full of ups and downs. But instead of what we say that जसं म्हणतात ना की मी तुम्हाला मगाशी पण सांगितलं की नेपोलियन हिल यांनी लाईफमध्ये म्हटलेले स्ट्रेंथ ग्रोथ जर तुम्हाला पाहिजे असेल यू हॅव टू फेस द चॅलेंजेस इन आवर लाईफ. आपण ते चॅलेंजेस फेस करणं महत्वाचं आहे. त्याच पद्धतीने फिलियस फॉगने सुद्धा त्याच्या लाईफमध्ये येणारे प्रत्येक चॅलेंजेस फेस केले आणि ते सक्सेसफुल झालेले आहेत. Phileas Fogg, I think all of you understood this character. Phileas Fogg is the major character hero of our novel. Then the next character, Passepartout. आता मी पासपाटू म्हणतीये, तुम्ही म्हणाल याचं स्पेलिंग तर काय आहे? PASSEPARTOUT. म्हणजे याच्यामध्ये 3 शब्द आहेत, पास, पार्ट, आउट. बरोबर? मग तुम्ही म्हणाल पास पार्ट आउट का नाही याचं प्रोनाउन्सिएशन? सो स्टुडंट, दिस इज अ फ्रेंच नेम. पासपाटू इज अ फ्रेंच नेम. हे काय आहे? फ्रेंच नाव आहे आणि याचं प्रोनाउन्सिएशन हे पासपाटू असं होतं. पास पार्ट आउट असं करायचं नाही, पासपाटू. ओके. फिलियस फॉग इज द मेन कॅरेक्टर. पासपाटू हिज सर्वंट. फिलियस फॉगचे सर्वंट म्हणण्यापेक्षा आपण इथे त्यांना त्यांचा मित्र म्हटलं तरी चालेल. त्या दोघांचं रिलेशनशिप खूप छान होतं. जरी पासपाटू त्याचा सर्वंट असला तरी फिलियस फॉग यांची तो काळजी अत्यंत घेत होता. त्यांच्याबद्दल त्याला रिस्पेक्ट होता. सो द नेक्स्ट कॅरेक्टर इज जीन पासपाटू. Passepartout is Fogg's French butler. He is an honest, charming man who truly cares about Fogg. Honest and charming, that means always enthusiastic. Okay, प्रत्येक वेळेला उत्साही असणारा फिलियस फॉग आपला जो हिरो आहे त्याला नेहमी साथ देणारा, त्याच्याशी ऑनेस्ट असणारा असा कॅरेक्टर म्हणजे पासपाटूचा आहे. But he keeps ending up in situations that delay their travel. पण कधी कधी तो थोडासा असा काही त्याचं वागणं असं आहे की तो विसरभोळा आहे किंवा त्याच्यामध्ये मॅच्युरिटी नाही असं आपल्याला काही इन्सिडेंट्सवरनं जाणवतं आणि त्याच्यामुळे कधी कधी फॉगला त्याच्या जर्नीमध्ये लेट होतो. आता मग कुठली जर्नी आहे फॉगची? तर या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगायचंच राहून गेले की फिलियस फॉग यांनी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days ही जर्नी का बरं सुरू केली? तर इन दिस नॉवेल रिच ब्रिटिश जेंटलमॅन फिलियस फॉग and his French valet Passepartout try to circumnavigate the world in 80 days to win the 20,000 pounds wager. 20,000 in the year 1872. 1872 साली 20,000 pounds means not a joke. जर विचार केला तर आज ते 2 million poundsशी इक्वल आहेत. इन मॉडर्न एरामध्ये 2 million pounds जेवढे असतात तेवढे झाले ते. सो हिअर फॉग, ओके, Fogg and his French valet Passepartout try to circumnavigate the world in 80 days to win the 20,000 pounds wager put up by Fogg's friend at the Reform Club. रिफॉर्म क्लब मधले फिलियस फॉग यांचे जे मित्र होते त्यांच्याशी त्यांनी बेट लावलेली होती, शर्यत लावलेली होती की 80 दिवसामध्ये मी तुम्हाला जगाची पूर्ण सैर करून दाखवतो. आणि त्याच क्लब मधले जे रिफॉर्म क्लब मधले अदर मेंबर्स होते ते म्हटले 80 दिवसात संपूर्ण जगात फिरणं शक्य नाही. मुलांनो, आत्ता एरोप्लेन्स आहेत, त्या काळामध्ये एरोप्लेन पण नव्हते. एरोप्लेनचा शोध तेव्हा लागलेला नव्हता आणि त्यामुळं ते फिलियस फॉगसाठी 80 दिवसामध्ये संपूर्ण जग फिरणं खूप अवघड गोष्ट होती. आलं का लक्षामध्ये? त्यावेळेस जर्नीचे म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशनची साधनं कमी होती. वॉटरवेज जास्ती प्रमाणामध्ये चालायचे, रेल्वेज होत्या पण त्या कमी प्रमाणामध्ये होत्या.
आणि रोडवेज पण म्हणजे आज जशा सोयी सुविधा आहेत ट्रान्सपोर्टेशनच्या तशा सोयी सुविधा त्या काळामध्ये नव्हत्या. आणि अशा काळामध्ये कशा पद्धतीने जर्नी केली, कधी एलिफंटवरनं गेला, कधी बोटीतून गेला, म्हणजे त्यांनी कुठले कुठले डिफिकल्टीज फेस केल्या, त्या सगळ्या डिफिकल्टीज आपण या नॉव्हेलमध्ये पाहणार आहोत. नाउ स्टुडंट्स, रिमेंबर वन थिंग, नॉव्हेल इज अ व्हेरी बल्की थिंग. नॉव्हेल हे खूप खूप मोठं असतं. And संपूर्ण novel, it is not possible for us to study the whole novel here. Okay? Why? Because for studying the whole novel, we need 4 to 5 months at least. आपल्याला 4 ते 5 महिने लागतील संपूर्ण नॉवेल स्टडी करायला. Therefore, in our syllabus, we have chapter number 34 to chapter number 37. म्हणून आपल्या सिलेबसमध्ये चॅप्टर नंबर 34 पासून 37 पर्यंतचे चॅप्टर्स दिलेले आहेत. पण तरी देखील तुम्हाला बॅकग्राऊंड स्टोरी माहिती असणं आवश्यक आहे की ते का जग फिरायला गेले, तर त्यांची पैज लागली होती त्यांच्या मित्रांशी. आलं लक्षामध्ये? म्हणजे फिलियस फॉग आणि पासपार्टू हे 2 कॅरेक्टर्स समजले तुम्हाला? हे का फिरायला निघाले? त्यांची त्यांच्या मित्रांबरोबर पैज लागली होती 20,000 पाउंड्सची. Then the next character is Auda. So when we think about the next character, that is Auda, so who is Auda? Auda is an Indian princess. She is trapped by her situation in India and jumps at the chance to accompany Fogg and Passepartout when they save her from an early death. Actually, Arla is a beautiful princess in India. इंडिया मधली एक सुंदर अशी प्रिन्सेस होती आणि ती संकटामध्ये होती. आणि त्या संकटातून तिला कोणी वाचवलं असेल? फिलियस फॉग आणि पासपार्टू यांनी. आणि ज्या वेळेस त्यांनी तिला त्या संकटातून वाचवलं त्यावेळेपासून तिने फिलियस फॉगची साथ कधीही सोडली नाही. ती त्याच्याबरोबर त्याच्या जर्नीमध्ये सहभागी झाली. Understood? The next character is Detective Fix. Now Detective Fix works for Scotland Yard and is on the trail of a bank robber. Now see students, what happens when Phileas Fogg started his journey? Okay, ज्यावेळेस फिलियस फॉगनी त्यांची जर्नी स्टार्ट केली होती त्याच्या आधी 2 दिवस लंडनमध्ये बँक रॉबरी झालेली होती. आणि त्या रॉबरीमध्ये सुद्धा 20,000 पाउंड्स हे चोरले होते. मग या ठिकाणी जे डिटेक्टिव्ह फिक्स होते ते स्कॉटलँड यार्ड मध्ये डिटेक्टिव्हचं काम करत होते. ओके, अँड ही इज ऑन द मिशन ऑफ अ बँक रॉबर. मिशन जी होती बँक रॉबरला पकडण्याची त्याच्यावर डिटेक्टिव्ह फिक्स काम करत होते. अँड डिटेक्टिव्ह फिक्सचा कुणावरती डाऊट होता? फिलियस फॉग वरती डाऊट होता की त्यांनी रॉबरी केलेली आहे. त्यामुळं यांच्या मागे फिलियस फॉगच्या मागे कोण लागलेलं होतं? डिटेक्टिव्ह फिक्स. बट ही डिडंट अरेस्ट हिम. पण ते त्यांना अरेस्ट करू शकत नव्हते कारण त्यांच्याकडे तसं प्रूफ नव्हतं किंवा त्यांना ऑर्डर मिळालेली नव्हती असं म्हटलं तरी चालेल. आले लक्षामध्ये? मग डिटेक्टिव्ह फिक्स हे फिलियस फॉगच्या जर्नीमध्ये खूप अडथळे निर्माण करत होते. अशा प्रकारे हे 4 मेजर कॅरेक्टर्स समजले सगळ्यांना? फिलियस फॉग, द हिरो ऑफ आवर नॉवेल, पासपार्टू, हिज सर्वंट, औडा, ओके, इंडियन प्रिन्सेस अँड डिटेक्टिव्ह फिक्स. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, minor characters. Okay, like major characters, these minor characters are also important in each and every story because we have plot as well as subplots. Okay, plot पण असतो, subplots पण असतात. So the next, that means the first supporting character, minor character is nothing but Sir Francis Cromarty. Cromarty. So when we think about Sir Francis Cromarty, so a brigadier general of Majesty's forces in India. Sir Francis Cromarty is a brigadier general
of Majesty's forces in India is like-minded companion of Fogg and Passepartout. He accepts a ride on Phileas' elephant when the train can't continue through the jungle, and he helps out with the daring rescue of Auda. औडाला सोडवण्याच्या मिशनमध्ये त्याचप्रमाणे जंगलमधून जाताना ज्यावेळेस त्यांना ट्रेनचा प्रवास करता येत नाही, मग एलिफंटनी ते प्रवास करतात. मी तुम्हाला सांगितलं वेगवेगळ्या संकटांना त्यांना तोंड द्यावं लागतं. दॅट टाइम सर फ्रान्सिस क्रॉमर्टी helped our hero of the novel, that is Phileas Fogg. Next character is John Bunsby. So, John Bunsby is an English sailor living in Hong Kong. John Bunsby हे कोण होते तर इंग्लिश सेलर लिव्हिंग इन हाँगकाँग. हाँगकाँग मध्ये राहणारे इंग्लिश सेलर SAILOR. आता या ठिकाणी सेलर म्हणजे काय, प्रवास करणारा, जे खलात प्रवास करतात की नाही ते लोक त्यांना सेलर असं म्हणतात. बोटीने प्रवास करणाऱ्या लोकांना सेलर असं म्हटलं जातं. मग हे बोटीने प्रवास करत असतात. त्याची पायलट बोट असते जॉन बन्सबी यांची, जी सांघायला निघालेली असते. ही इज द एक्स्ट्रीमली रिलायबल अँड हिरोइक मास्टर ऑफ द बोट टँकेडियर. टँकेडियर टू शांघाय अशी जी बोट असते, पायलट बोट, त्या बोटीचा तो मास्टर असतो. ॲज द स्कीपर ही इज अ फिअरलेस मॅन. आता जे लोक समुद्रातून जहाजाने प्रवास करतात, डेफिनेटली दे आर ब्रेव पीपल. येस ऑर नो? डेफिनेटली येस. बिकॉज दे हॅव टू फेस डिफरंट काइंड्स ऑफ कॅलॅमिटीज. Stormy weather is there. Okay, so many calamities are there, and they have to face those calamities very courageously. So here, this John Bunsby was a very heroic and reliable person, विश्वास ठेवण्यासारखा and fearless man, and he also helped our hero, that is Fogg. Understood? Then the next, the Reform Club members. मी मगाशी सुद्धा तुम्हाला रिफॉर्म क्लबची माहिती सांगितली. रिफॉर्म क्लब मेंबर्स मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आय वॉन्ट टू टेल यू द रिफॉर्म क्लब. सो रिफॉर्म क्लब इज अ क्लब, प्रायव्हेट जेंटलमन्स क्लब, वेअर इट इज इन लंडन. कुठे येते? लंडन मध्ये आहे. इट्स मेंबरशिप कन्सिस्ट ऑफ अपर क्लासमेन who are interested in progressive scientific and political ideas. That means upper class people can join this reform club. कुणी आता हे जे मोठे मोठे क्लब्स असतात, 5 स्टार हॉटेल्स असतात, तिथे ऑर्डिनरी पीपल कांट गो देअर. तिथे सर्वसाधारण लोक जाऊ शकत नाहीत. मग हे रिफॉर्म क्लब जे आहे ते मोठे उच्चवर्णीय जी लोक होती तीच तिथे जाऊ शकत होती. यावरून आपल्या असं लक्षात येतं, फिलियस फॉग इज अ व्हेरी रिच पर्सन. RICH. अतिशय श्रीमंत अशी व्यक्ती होती. अँड द रिफॉर्म क्लब मेंबर, आणि ती त्या क्लबचा मेंबर सुद्धा होती. मग त्या क्लबचे अजूनही 3-4 मेंबर्स होते, त्यांची नावं आपल्याला माहिती होणार आहेत, येणारच आहेत ती पुढे. ओके, सो आणि त्यांच्याबरोबरच त्यांनी बेट लावलेली होती. वी विल लर्न ऑल दीज कॅरेक्टर्स इन द नॉवेल. आपण नॉवेल शिकताना ती सगळी कॅरेक्टर्स पाहणारच आहोत. देन द नेक्स्ट मायनर कॅरेक्टर इज द पारसी गाईड. देन हू इज पारसी गाईड? आता ही जी सगळी कॅरेक्टर्स आहेत, दीज आर सपोर्टिंग कॅरेक्टर्स, मायनर कॅरेक्टर्स. ओके, सो पारसी गाईड. सो लेट अस सी हू इज पारसी गाईड. Fogg hires a Parsi guide to lead their elephant between the 2 train stations in central India. म्हणजे फॉगनी स्वतःहून या पारसी गाईडना गाईड करण्यासाठी ठेवलं होतं, कारण जेव्हा त्या जंगलामधून एलिफंटनी जायचं होतं त्यावेळेस रस्ता सांगण्यासाठी 2 स्टेशन्स म्हणजे 2 स्टेशन पुढे त्यांना जायचं होतं ना, तेवढं हत्तीवर बसून, त्यावेळेस गाईड करण्यासाठी त्यांनी त्या पारसी गाईडला ठेवलेलं होतं. देन कर्नल स्टॅम्प प्रॉक्टर. कर्नल स्टॅम्प प्रॉक्टर. So an American man with whom
Fogg nearly gets into a fight in San Francisco. म्हणजे जवळजवळ त्याचं भांडणच झालं कर्नल स्टॅम्प प्रॉक्टरचं आणि फॉगचं. कुठे झालं हे भांडण? सॅन फ्रान्सिस्कोला. ज्या वेळेस तिथे पॉलिटिकल पार्टीचं हिअर इज अ रेफरन्स San Francisco and whom he challenges to a duel later on the train to New York. Proctor is tough and rugged, fitting the group's stereotype of an American man perfectly. Okay, while learning the novel, we can learn about him more. नॉवेल शिकताना आपण अजून या सगळ्यांविषयीची माहिती बघणारच आहोत. सो मिस्टर कॅमरफिल्ड, मिस्टर Manji boy, sorry. So, Mr. Camerfield, Mr. Mandaboy, then Elder William Hitch, then Mudge and Captain Speedy. So all these are the minor characters. I have the info, but while learning the novel, I will tell you all the information about all these minor characters. So, I think all of you understood the idea about the novel. Okay? Title of the novel. Then about the writer. Then major characters and minor characters. Okay? So, Around the World in 80 Days is a classic adventure novel. हे कसलं नॉवेल म्हणून प्रसिद्ध आहे? क्लासिक ॲडव्हेंचर नॉवेल आहे. आलं लक्षामध्ये? कधी पब्लिश झालेलं आहे हे? 1873 मध्ये पब्लिश झालेले. या नॉवेलचा हिरो कोण आहे? फिलियस फॉग हे या नॉवेलचे हिरो आहेत. ओके, दे स्टार्टेड देअर जर्नी ऑन 2 ऑक्टोबर 1872. त्यांनी त्यांची जर्नी कधी सुरू केली? 2 ऑक्टोबर 1872 ला जर्नी सुरू केली. And in order to win the wager, Fogg must return to the club by his hour on December 21, 1872. आणि 21 डिसेंबरला त्यांना रिटर्न यायचं होतं एक्झॅक्टली आफ्टर 80 days, 80 दिवसांनंतर. In Egypt, Fogg is mistaken for a bank robber by Scotland Yard Detective Fix. मी तुम्हाला सांगितलं की डिटेक्टिव्ह फिक्स हे एक डिटेक्टिव्ह होते आणि त्यांचा फॉग वरती शंका होती की त्यांनी रॉबरी केलेली आहे. तर ही जी सुंदर स्टोरी आहे, एक्साइटिंग स्टोरी आहे, वी विल लर्न टुमारो. हिअर वी हॅव टू स्टॉप. आवर टाइम इज ओव्हर. सो बाय बाय स्टुडंट्स. टेक केअर. थँक यू व्हेरी मच. बाय बाय.